غریب پارٹی کے مزدور رہنما کو گھر میں بند کر دیا اور غریب مزدور ہی دادرسی کے لیے پہنچ گئے، جبکہ واٹر بورڈ کی بڑی اور مستحکم یونین نے سہیل میمن کا حال تک نہ پوچھا۔ گزشتہ روز ڈیموکریٹ لیبر فرنٹ کے چیئرمین شفقت شیرازی، سینئر نائب صدر خادم حسین گبول، وائس چیئرمین عظیم خان، سینئر وائس چیئرمین شیوراج، وائس چیئرمین ارشاد شیخ اور دیگر نے مسکن پمپنگ اسٹیشن پر انکروچمنٹ کی آڑ میں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے مرکزی رہنما کے مکان پر تالا لگانے اور اہل خانہ کو گھر میں محفوظ کرنے پر سخت احتجاج کیا، جبکہ اس حوالے سے واٹر بورڈ کے سی ای او کی جانب سے ریفرنڈم کمپین کے دوران سہیل میمن کے مکان اور ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے دفتر کو بند کرنا بدترین انتظامی کارروائی بتائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے سہیل میمن سے یونائیٹڈ ورکرز کے رہنما سنل مکسی، لیبر فرنٹ کے عبد القیوم اور دیگر رہنماؤں نے ان سے اظہار افسوس کیا۔ واٹر بورڈ کی طرف سے تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا اور یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ واٹر بورڈ کے جو ریڈیکشن میں یا اس کے ساتھ منسلک دیواروں کے ساتھ اگر کچھ انکروچمنٹ ہے تو صاف ہونا چاہیے، اور بالکل کمرشل کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو تو اس کے خلاف بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ مگر افسوسناک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے خلاف جو ہے یہ انتقامی کارروائی کی گئی اور میرے مکان کو باقاعدہ جو ہے وہ تالا لگایا گیا، جس میں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کا جو ہے دفتر موجود ہے، اور یہ واضح طور پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ میرا دفتر ہے اور یہاں ہماری ابھی ریفرنڈم چل رہا ہے تو اس میں سرگرمیاں چل رہی ہیں، زور و شور پر ہیں۔ ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ مستقل جو ہے وہ سی ای او اور سی او کے خلاف جو کہ غیر آئینی غیر عقلی انتظام ہے اور واٹر بورڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، بیانات جاری کر رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے خلاف جو ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے ایک انتقامی بڑی بری انتقامی کارروائی ہے، اور جو کہ جو ہے مذمت کے قابل بھی ہے اور یہ زیادتی کے قابل ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب میرے اہل خانہ اس گھر میں موجود ہیں اور بچے نے آ کے بتایا کہ آپ دفتر کا جو ہے جائزہ لے سکتے ہیں، تو انہوں نے دورہ بھی کیا، انہوں نے دیکھا بھی اندر جو ہے ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کا دفتر ہے۔ پھر اس طرح سے تالا لگانا اور اہل خانہ کو حسب بیجا میں بند کر دینا معنی خیز ہے۔ مجھے راستے میں کیونکہ آج 8 تاریخ کو لیبر ڈائریکٹریٹ میں ریفرنڈم پروسیڈنگ کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ کے لیے میں جو ہے وہ جا رہا تھا کہ راستے میں بیٹے کا فون آیا تو میں وہیں سے واپس لوٹا تو دیکھا گھر پہ تالا لگا ہوا ہے، دفتر بھی بند ہے۔ تو پھر میں دیوار کود کے اندر گیا اور اندر جا کے پھر جو ہے ہمارا ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے اس کو جو ہے کھولنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بالکل سیل کر دیا تھا ہم نے، وہ کھولا اور پھر میں جو ہے وہ باہر آ کے اس وقت انٹرویو کرا رہا ہوں تمام یونینوں سے، تمام یونین رہنماؤں سے۔ میری بھی ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کی بھرپور اپیل ہے کہ ہر صورت اس انتقامی کارروائی پر بھرپور آواز اٹھائیں اور انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں۔ سب سے پہلے تو ان کا انکوائری ہونا چاہیے، کس نے 800 ایکڑ زمین ہب کا بیچ دیا؟ صفورہ چورنگی پہ واٹر بورڈ کی اربوں روپے کی زمین بیچی گئی، کس نے بیچا؟ کون انوالو ہے اس زمین میں؟ سادی ٹاؤن یعنی کہ سادی ٹاؤن وہاں کی زمین بیچی گئی، راتوں رات دیوار کو توڑ کے دوسرا دیوار وہاں پہ لگایا گیا، ہمارے سخی حسن پہ قبضہ ہوا، بہت زمینوں پہ قبضہ ہوا۔ ابھی موجود میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے 24 ایکڑ پہ 24 ایکڑ ہمارے واٹر ہاؤس ہیڈ آفس کے برابر میں 24 ایکڑ اربوں روپے کی زمین ہے، راتوں رات قبضہ بھی ہو گیا، دیوار بھی آ گئی، تالا بھی لگ گیا ہے اور افسران کے زمینوں پہ بھی قبضہ ہو گیا۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، آپ پہلے وہاں جاؤ، انکوائری کرو، جو افسران نے زمین بیچا ہے ان پہ کیس داخل ہونا چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے۔ باقی جو ہمارا مزدور رہنما ہے سہیل میمن صاحب، جس کا یہ گھر ہے، آفس ہے، کنڈیوٹوں میں قبضہ ہو گیا ہے، اور کنڈیوٹ اس کے علاوہ جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں اسکیم 37 میں، وہاں مینجمنٹ نے پارک کے نام پہ زمینیں دے دیے ہیں۔ وہاں پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں
सबसे पहले मैनेजमेंट को सोहेल मेमन साहब को नोटिस देना चाहिए था, बात करना चाहिए था कि भाई ये मसला है। बगैर नोटिस पे यहाँ आके ताला लगाना, तोड़ फोड़ करना, ये ज्यादती है। अगर मैनेजमेंट ने होश का नाखून नहीं लिया तो यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन और तमाम ट्रेड यूनियन सोहेल मेमन के साथ हैं। फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन वाटर बोर्ड नोटिस ले ले सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, जो अरबे खरबे रुपए की जमीन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहनत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम सिद्दीकी। आज बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया सोहेल मेमन साहब के साथ, डेमोक्रेटिक यूनियन मजदूर रहनुमा के, कि उनके ऑफिस के ऊपर ताला लगा दिया गया, जबकि वहाँ पे ऑफिस के अंदर वर्क हो रहा है और यूनियन ऑफिस है और इलेक्शन का जो है दौर है, और उनके घर पे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। सोहेल मेमन साहब के घर के ऊपर ताला लगा के उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को जो है पाबंद सलाद कर दिया, बंद कर दिया, और ताले लगा के जो है गेट को बंद कर दिया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और इंतजामिया और जो करप्ट अफसरान ये हरकतें कर रहे हैं वो इंसान के बच्चे बन जाएं, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप लोग जो है किसी की ईमा के ऊपर ये काम कर रहे हैं, भयानक अंदाज में ये काम कर रहे हैं कि आप जो है मजदूर रहनुमा और मजदूर सीनियर लीडर को, मजदूरों के जो है आप परेशान कर रहे हैं। आपकी बौखलाहट का अंदाज़ा हमें बआसानी महसूस हो रहा है और हम देख रहे थे कि कहाँ कहाँ इंतकामी कार्रवाई होगी। तो पहली इंतकामी कार्रवाई सोहेल मेमन डेमोक्रेटिक के जो है जनरल सेक्रेटरी के घर पे हुई है, जो काबिल मजम्मत है। हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। मेहनत कश यूनियन इसकी भरपूर तरीके की मजम्मत करती है। आज ये जो वाकया पेश आया और कल जिसकी तस्वीर जो है K21 ने की, इंतजामिया वाटर बोर्ड को बहुत सोच समझ कर जो है काम उठाना चाहिए था। जो भी गलत लोग हैं शुरू से ये कहते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी तरह भी किसी भी अफसर को, किसी भी मेजर को ये इख्तियार नहीं है कि वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करें। जो लोग नाजायज़ बैठे हैं, अनथराइज बैठे हैं, उनको यही नहीं पूरे वाटर बोर्ड से उनको जो है उखाड़ फेंकना चाहिए। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं रखा गया। हमारा साथी है और रिटायरमेंट के करीब है, वो यहाँ रह रहा है, करते बरात से रहे। उन्होंने डेमोक्रेटिक लेबर यूनियन है उसका दफ्तर बनाया हुआ, वो अपने दफ्तर में रखे, और हमारी एक्शन कमेटी के हवाले से और दीगर अमूमन मीटिंग होती रहती है। तो हम जो है इंतहाई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार करते हैं और इस बात को जो है क्लियर किया जाए ताकि कि तमाम यूनियन से कोई और लाया अमल या एहतजाज की तरफ न जाए। हमारी सीओ साहब से भी गुजारिश है कि पहले तहकीक कर ली जाए, फिर सजा का तायीन। तो मैंने उस दिन भी अपनी मीटिंग में कहा था कि अगर हमारा मजदूर साथी कसूरवार है तो उसको फांसी दे दो, लेकिन अगर आपका अफसर कसूरवार है तो उसका क्या होगा। बहुत सारी जगहों पर साबित करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इदारे के सरबराह हो इस वक्त, और इदारे का सरबराह इदारे के बाप की हैसियत रखता है। आप सबके साथ इंशाल्लाह यकसा जो है वो करोगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं फ़कीर अहमद अंसारी, जनरल एम्प्लॉय यूनियन कराची वाटर सिवरेज बोर्ड का सदस्य। ये जो वाक़या भी हुआ सोहेल मेमन कराची वाटर एंड सिवरेज बोर्ड के बहुत पुराने मजदूरों के रहनुमा हैं और अपनी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जब ये वाक़या पैदा हुआ तो इससे तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये इनका दफ्तर था यूनियन का, जिसमें तमाम वो चीज़ें रखी हैं जो दफ्तरों में इस्तेमाल होती हैं, और उसको इस बुनियाद पर
बंद कर दिया गया, ताला लगाया गया कि यहाँ पर कमर्शियल काम हो रहा था। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इंतजामिया पहले आकर देखती और अगर वहाँ कोई ऐसी सरगर्मियाँ थी कमर्शियल की तो इनको नोटिस देती और नोटिस देने के बाद फिर कोई कार्रवाई अमल में आती, इनको अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलता। लेकिन ऐसी आना और आगे ताला लगा देना, ये जबरन काम करना, ये कोई मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है और कहीं भी नहीं होता। हर चीज़ का कानून होता है और कानून पर अमल करना हर इदारे का भी और शहरी का भी, और चाहे वो मजदूर हो चाहे ऑफिसर हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक अमल करे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सुहेल मेमन ने कहा है कि वाटर बोर्ड की तमाम यूनियन से मुशावरत के बाद इस कार्रवाई के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाएगा, जबकि इंतजामिया फौरी तौर पर डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के दफ्तर और मकान पर लगाए गए ताले को खोल दे, वरना भरपूर एहतजाज किया जाएगा। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। उम्दा में सरकार है और